اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین کرام، یہ دیوبندی مولوی کی ویڈیو سماعت کریں، پھر باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ انہوں نے لکھا ہے حضرت علی کو مولا کا لقب دینا جائز ہے یا نہیں؟ یہ الفاظ کہنا شرک تو نہیں؟ صحابہ کرام نے دعا فرمائی، یہ میرے خیال تقریباً تو سارے آندھی اسی ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت اب کیا ہے انت مولانا۔ تو صحابہ کرام کا مولا کون ہے؟ بولو انت مولانا۔ بھائی تو پوچھو تو مولوی نے وہی مولانا نہیں آنا چاہیے۔ تو دیکھو صحابہ مولانا کیوں آتے پھر انت مولانا، ساڈا مولا کون ہے؟ اس واسطے مولوی مولوی سڑ لیا کرو مولانا، کیونکہ مولانا ایک کمال صرف کہیں ہے ایک اللہ ہے۔ اس واسطے اگر ایڈی اچھی شان لفظ مولا کسی ہور واسطے رب استعمال کردا تو پھر میرے سونے محمد تو ود کے اونچی شان والا کون ہو سکتا ہے؟ اس واسطے کیا وجہ قرآن پاک نے مولا کا لفظ اس صفت کمال کہیں بیان فرمائی ہے؟ سمجھ آئی نہیں؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے یہودیوں کی ایک بری خصلت بیان فرمائی، وہ یہ ہے جو ان کے اوپر اللہ نے آسمانی کتاب اتاری تھی تورات، اس کی آیتوں کو چھپاتے تھے، اور وہ آیتیں جو ان کے مطابق ہوتی تھی اس کو وہ بیان کر دیتے تھے، لیکن جو ان کے موافق نہیں ہوتی تھی وہ ان کو چھپا دیتے تھے۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر یہود و نصارہ کی باتوں کو بیان کیا گیا ہے، ان کی بری خصلت کو، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو چھپاتے تھے اور اپنی من مرضی کے مطابق تشریحات کرتے تھے۔ بالکل ویسا ہی کام ان دیوبندیوں میں پایا جاتا ہے۔ اب دیوبندی اس مولوی سے سوال ہوا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کہہ سکتے ہیں یا نہیں۔ اب اس نے قرآن پاک کی وہ آیات پیش کی ہیں جن سے لفظ مولا کا اطلاق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی ہوتا ہے، اور قرآن پاک کی وہ آیات جن آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے بھی لفظ مولا کا اطلاق ہو سکتا ہے، وہ آیات کو اس نے بیان نہیں کیا۔ سورہ بقرہ میں 159 نمبر آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں بعد اس کے کہ لوگوں کے لیے ہم اسے کتاب میں واضح فرما چکے، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اب اس آیت میں بھی یہودیوں کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ نے تو حکم ارشاد فرما دیا واضح، لیکن وہ چھپا رہے ہیں، اپنی من مرضی کے مطابق تشریحات کر رہے ہیں۔ اب جو کہ مولوی صاحب سے جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پوچھا گیا کہ علی کو مولا کہہ سکتے ہیں یا نہیں، تو مولوی صاحب نے وہ آیات پیش کی جن میں لفظ مولا کا اطلاق اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوا ہے۔ ہم انشاءاللہ العزیز پہلے لفظ مولا کے میننگ کے حوالے سے بات کریں گے، اور پھر قرآن پاک صحیح آیت پیش کروں گا کہ جس میں لفظ مولا اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ لفظ مولا کے المنجد میں 16 معنی نقل کیے گئے ہیں، لسان العرب میں اور اسی طرح نہایا میں، مختلف لغت کی کتابوں میں لفظ مولا کے معنی بیان کیے گئے ہیں، کسی میں 21 ہیں، کسی میں 26 ہیں۔ لفظ مولا کے میننگز میں جو اس کے معنی بنتے ہیں ان میں ہے لفظ مولا کا ایک معنی ہے محبت کرنے والا، دوسرا لفظ مولا کا معنی ہے والی، حاکم، اور اسی طرح لفظ مولا کا ایک معنی ہے دوست، لفظ مولا کا ایک معنی ہے ذمہ دار، اور اسی طرح لفظ مولا کا ایک معنی ہے غالب، اور اسی طرح لفظ مولا کا ایک معنی ہے قدرت والا، اور اسی طرح لفظ مولا کا ایک معنی ہے غلام، اسی طرح لفظ مولا کا ایک معنی ہے آقا، مالک، اور اسی طرح لفظ مولا کا ایک معنی ہے حلیف، اور اسی طرح لفظ مولا کا ایک معنی ہے تابع، کسی کی پیروی کرنے والا، اور ایک لفظ مولا کا معنی ہے سردار، داماد، اور اسی طرح مختلف لغت کی کتابوں میں اور بھی لفظ مولا کے معنی بیان ہوئے ہیں۔ اب چونکہ مولوی صاحب سے سوال کیا گیا کہ حضرت علی کو مولا کہہ سکتے ہیں یا نہیں، تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ نہیں جی، لفظ مولا صرف اللہ کو ہی بول سکتے ہیں، اور پھر کہنے لگا کہ مولویوں کو بھی مولانا نہ کہا کرو۔ تو پہلے مولوی صاحب آپ یہ تحریک چلائیں نا کہ مولویوں کو میں مولانا نہیں کہنے دوں گا اپنے دیوبندی مسلک میں، اور دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی لفظ مولا خاص ہے، تو یہ مولوی صاحب کی بات درست نہیں ہے۔ لفظ مولا کے جو معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے مناسب ہوں گے وہی معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہوں گے، اور لفظ مولا کی وہ معنی جو عام لوگوں کے لیے، جو غیر اللہ کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، تو سچویشن کے اعتبار سے لفظ مولا کا معنی کیا جائے گا۔ جیسے
اللہ तबारक व तआला की बात आ रही है तो अल्लाह मौलाना, तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह हमारा रब है, अल्लाह हमारा परवरदिगार है, वो हमारा हकीकी मालिक है। अगर कोई मालिक अपने मुलाजिमों का तारुफ करवा रहा है तो कहता है ये हमारा मौला है, तो इसका माजला वो माना मुराद होगा जो मौलवी साहब ने बयान किया, नहीं, इससे मुराद यह होगी कि ये हमारा नौकर है, हमारा मुलाजिम है। जैसा कि सही बुखारी में भी एक हदीस मिलती है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए फरमाया, सही बुखारी में 3730 नंबर हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अंत अखूना व मौलाना, कि ऐ ज़ैद तो हमारा भाई है और हमारा गुलाम है। तो क्या यहाँ पे मौला का मानी वो होगा जो मौलवी साहब कह रहे हैं कि मौला सिर्फ अल्लाह को कह सकते हैं, बल्कि यहाँ पे मौला का मानी गुलाम होगा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह के नबी ने बात इरशाद फरमाई है, क्योंकि मौला के मानी में गुलाम भी आता है। लिहाजा असूल ये है कि मौला के जो माना है सिचुएशन के एतबार से वो बदलेंगे, जैसी सिचुएशन होगी वैसा ही मौला का तर्जमा होगा, वैसा ही उसका मतलब होगा। जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मौलाना कहा हजरत ज़ैद को, तो इसका मतलब है ज़ैद हमारा गुलाम है। अगर हजरत ज़ैद कहें, एक मिसाल है, ये तो हदीस है बुखारी की, लेकिन अगर हजरत ज़ैद कहें कि ये हमारे मौला हैं तो उसका मतलब होगा कि ये हमारे सरदार हैं। तो मौलवी साहब आपने बिल्कुल गलत बयानी की है, आपको अली से बुग़्ज़ है, अली से चिढ़ है, और ये आपके बड़ों को थी। तो अगर आप अली को मौला नहीं मानते तो उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि अली मौला नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने जब खुद गैरुल्लाह के लिए लफ्ज़ मौला इस्तेमाल फरमा दिया, और मौला के माना से भी ये साबित है, मालूम हो रहा है कि मौला का जो माना है ये गैरुल्लाह के लिए इस्तेमाल हो सकता है, तो फिर तुम कौन होते हो अपनी मन मर्जी की तशरीहात करने वाले। सूरह तहरीम की 4 नंबर आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीना, और बेशक अल्लाह इनका मौला है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बात हो रही है कि बेशक अल्लाह इनका मौला है, यानी अल्लाह इनका मददगार है। व जिब्रील, और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इनके मददगार हैं, और इसी तरह जो नेक मोमिनीन है, अल्लाह के बंदे हैं, वो इनके मददगार हैं। तो मौलवी साहब अब बताएं, यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला तो खुद जिब्रील को मौला कह रहा है, मोमिनीन को मौला कह रहा है, तो अगर आम मोमिनीन मौला हो सकते हैं तो अली मौला क्यों नहीं हो सकते। लिहाजा अब यहाँ पर जब लफ्ज़ मौला अल्लाह के लिए इस्तेमाल हो रहा है, फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु, कि अल्लाह मौला है, तो यहाँ पे हकीकी मददगार मुराद है। और जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन, अब जब मौला का इतलाक होते जिब्रील और मोमिनीन पे होगा, यहाँ पे अल्लाह की अताअत से जो है ये मौला है, ये मददगार हैं। तो मौलवी साहब कुछ होश के नाखुन ने अली के बुग़्ज़ में इतने अंधे हो गए हैं आप कि आपको कुरान की वाज़ेह आयात भी नजर नहीं आ रही। मौलवी कहता है कि हज़रत अली को मौला नहीं कहना चाहिए, तो मौलवी साहब वाज़ेह हदीस में पेश करना चाहूंगा मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से। इमाम मोहम्मद बिन ईसा ने तिरमिज़ी शरीफ में, इमाम तिबरानी ने मौजमे सगीर में, मौजमे कबीर में, मौजमे औसत में, और इसी तरह इमाम अहमद ने मुसनद अहमद में और फ़ज़ाइल सहाबा में, और इमाम इब्न अबी शैबा ने अपनी मुसन्नफ में, और इसी तरह इमाम तबरेज़ी ने मिशकात में, इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में, अल्लामा हिंदी ने कंजुल उम्माल में, अल्लामा हाशमी ने मजमू ज़वाइद में, इमाम अहमद बिन शुएब ने अपनी निसाई में, और इसी तरह सही इब्न हब्बान में, और फिर मुसनद बेजार में, और उसदुल गाबा में, और फिर अल बदाया व नहाया में हाफिज़ इब्न कसीर ने, और उसके बाद और फिर खतीब बगदादी ने तारीख़ बगदाद में, अल्लामा इब्न साकिर ने तारीख़ मदीना व दमिश्क में, और अस्वाइकुल मुहरिका में इमाम इब्न हजर ने, और अल्लामा सैयद इस्माइल ने अशरफुल मुअब्बद में, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने तारीख़ुल खुलफा में। इसी तरह और भी दर्जनों किताबों में हदीस मौजूद है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु, कि जिसका मैं मौला हूँ अली उसका मौला है। तो मौलवी साहब अब बताइए कि जब अल्लाह के रसूल अली को मौला कह रहे हैं तो फिर तुम्हारी क्या हैसियत है। अगर तुम अली को मौला नहीं मानते तो इससे अली की मौलायत में, अली की विलायत में कोई फर्क नहीं आएगा। अली कल भी मौला थे, अली आज भी मौला है, ता क़यामत अली मौला रहेंगे, क़यामत के बाद भी अली मौला रहेंगे मोमिनीन के। वो किसी ने कहा ना कि तू मन भावे ना मन मौला अली नु मौला, तू मन भावे ना मन मौला अली नु मौला, मौला जिदे मुहम्मद मौला जिदे मुहम्मद मौला योदा अलीए मेरे पीर दा सवाली दुनिया दा हर वलीए मैं मुरीद हां अली दा। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें हिदायत दे। लिहाजा हजरत अली को भी मौला कह सकते हैं, अल्लाह के रसूल को भी मौला कह सकते हैं,
اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارا مولا ہے.